कोल बहाना हो जाएगा भी हुण ये ही नहीं, गवाह ही नहीं आए जिहड़े उस वेले मौके दे गवाह सी। नहीं, गल धर्म दी है तो सारिਆਂ ਨੂੰ सोचना ही चाहिए है कि गुरु ग्रंथ साहब सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। चैलेंज करके इश्तिहार ला के ते जदों तुसी बेअदबी करोगे गुरु ग्रंथ साहब दी तो बड़ा वड्डा मुद्दा सी। मास्टर माइंड लभण दी बजाय रोस धरने विच बैठियां संगतां उत्ते लाठी चार्ज कर दिता गया, जो कि बड़ा गलत सी। बई पत्ता भी हिलदा आ उहदा सरकार नूं पता हुंदा है, और साडे वर्गे बंदे जां जिहड़े भी प्रचारक सी जां कुछ मोतबर बंदे उत्थे बैठे है और सारा पंजाब बंद हो गया है। सरकार तो उस वेले दे वड्डे लीडरां तो पुछे बिना लाठी चार्ज नहीं हो सकता। वड्डे ऑफिसरां नूं भी पता सी ते मेन लीडरां नूं भी पता सी, क्योंकि घटना वर्ल्ड वाइड ये फैल चुकी सी। सरकार नूं किवें नहीं पता होएगा भी की बरगाड़ी विच इन्ने बंदे बैठे है, कौन कौन बंदे बैठे है, उन्हां ते लाठी चार्ज होण लग्या, ये उन्हां नूं सारा पता होएगा। अज चाहे वो मुकर जाण, जो साडियां स्टेटमेंटां ने पहलां भी उही सी ते अज भी उही ने। मैं बोल सकदा, मैं बाह नहीं फड़ सकदा किसी दी, चाहे कबर भी क्यों ना होवे। ये हक बनता, साडा हक है, असी किसी चीज़ नूं मनदे आ, उहदी बेअदबी कोई ना करे। पर उस वेले बकायदा इश्तिहार ला के पोस्टर छाप के चैलेंज करके वो सारा कुछ कीता सी। जदों इश्तिहार ला दिते गए सी तां प्रशासन नूं हरकत विच आके उसे वेले एक्शन लेना चाहिए सी, एक्शन नहीं लिया। दस्सिया जांदा रहा है कि सरसे वालियां दे जिहड़े प्रेमी सी और उन्हां दा इहदे विच रोल हैगा आ। सारी दुनिया भी वेख रही है भी सिट भी बनी सी, गवाह भुगते सी, फिर सिट बनी सी, फिर गवाह भुगते सी, फिर सिट बनी सी, फिर गवाह भुगते सी, हुण फिर सिट बनी है जी। कि असी खुद सियाणे होईए, चाहे वो कोई होवे, असी बोतलां दे उत्ते ना विकीए, अपने आप नूं ना वेचीए। उदां दी सरकार ही सानू मिलदी है जिद्दां दा असी डिजर्व करदे हां। जे असी कहने साडियां सरकारां माड़ियां रहीआं ने, इहदा मतलब जिन्हां ने चुने ने वो माड़े हन। ये देखो, जे मेरे जान करके साडा टकसाली ग्रुप रौला पाउंदा है, पग्गां लाउंदा है ते 1000 बंदा पुलिस दा लगदा है, वो मैनू नहीं लगता कि मैं इहो जे माहौल विच प्रोग्राम कर सकदा। मैं नहीं चाहुंदा कि किसी सिख दा कतल होवे, कोई रौला पवे, कोई लड़ाई पवे। उहदे नालों चंगा तुसीं अपने घर बैठ जाओ। हुण इत्थे तुसीं सारे बंदे आए हुए बैठे हो मेरे कोल, तुहाडे विचों कल नूं कोई बलात्कार दे विच फस जांदा, उहदे विच मैं दोषी नहीं ना हो जांदा। ते मैं अपने सक्के भरा भतीजे की भी गारंटी नहीं ले सकता, मैं बाहरलियां दी मैं अपनी गल कर सकदा, अपने भरा की भी गल नहीं कर सकता। विचारां दे मतभेद लख हो सकते हैं, पर बंदा मारना तो कदे भी सही नहीं। छबील ला के शरेआम बंदा मारना तो गलत रहूगा ना जी। सिख लड़ना पैण, आपां स्टेजां भी छड्डतियां, दीवान भी बंद करते, मैं अपने घर बह गया। उस वेले दी सारी सरकार मेरे कोल आई सी, जिन्हां ने कहा सी कि भाई साहब चलो टकसाल नाल समझौता कर लो। मेरी स्टेटमेंट उदों भी ये सी ते अज भी ये है, उन्होंने स्पष्ट रूप में कहना चाहिए कि साडे तो बंदा मारन वाली गलती हुई सी। हुण जे आपां कहीए भी अगले ने गलती भी नहीं मननी, बंदा भी मारूगा तो रणजीत सिंह जाके समझौता कर लवे, फिर इन्ना तक इन्ना नीवा नहीं होया जा सकता। हर कोल बहाना हो जाएगा भी हुण ये नहीं, गवाह ही नहीं आए जिहड़े उस वेले मौके दे गवाह सी, उन्होंने जाना चाहिए, वेखना चाहिए। और उम्मीद असी कदे भी नहीं छड्ड सकते, उम्मीद तो करते ही हैं कि उहदा इंसाफ मिलेगा।
ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਭਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਬਈ ਪੱਤਾ ਵੀ ਹਿੱਲਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੇ ਆਫਿਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਹ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੌਲੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਰੀਕੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ SGPC ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ SGPC ਤੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੋਲ ਭੜਕਣੇ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਗਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, नहीं पैरामीटर तो देखो मैं तुहानू पहला ही कह के हटिया वीर जी कि चाहे कोई पत्थर ते भी शरधा बना के बैठा ना, बिलीव है 1000 बंदा आ टेबल नू मत्था टेकदा है ते मैनू नहीं चाहिए कि मैं इस टेबल नू लत्त मारा, मैं दी बेअदबी करा, क्योंकि वो सत्कार करता है। मैं ये कह सकदा भी टेबल ते शरधा बनाउणी माड़ी गल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा हक है, पर बिलीव है जिहड़ा वो अगले दा हक है, राइट है। वो इनू रब मनना चाहुंदा टेबल नू तां मन लवे, सानू इहदे च कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं बोल सकदा, मैं बांह नहीं फड़ सकदा किसी दी। सो वो जो होया सी वो माड़ा सी, किते भी ना होवे। ते ये हर एक दी बिलीव दी राखी करना हर गवर्नमेंट दा फर्ज बनता है, प्रशासन दा फर्ज बनता है। वो कल्ला मेरी गल नहीं कि असीं गुरु ग्रंथ साहब करके कहने आ, चाहे वो कोई कबर भी क्यों ना होवे, मैं टेबल की गल कर रहा ना जी, चाहे कबर भी क्यों ना होवे, ये हक बनता है, साडा हक है, असी किसी चीज़ नूं मनदे हैं, उहदी बेअदबी कोई ना करे। नहीं जेड़ा जेड़ा मसला ये सिट दा हैगा, ये कोटकपूरा जेड़ा गोली कांड होया उहदे बारे सी। हाँ जी, नहीं उन्होंने यही पूछा सी भी तुसी ये मसला ही एडा वड्डा क्यों होया, मसले तो पहला भी सी, पर मैं उन्होंने यही कहना चाहता सी भी बेअदबियां तो बहुत थावां ते हुंदियां ने, अज भी हो रही ने, पर उस वेले बकायदा इश्तिहार ला के पोस्टर छाप के चैलेंज करके वो सारा कुछ कीता सी। जदों इश्तिहार ला दिते गए सी तां प्रशासन नूं हरकत विच आके उस वेले एक्शन लेना चाहिए सी, एक्शन नहीं लिया। उन्होंने फिर पत्रे जिहड़े सी जगह जगह गुरु ग्रंथ साहब दे खिलार दिते ते उहदे उत्ते उहदे रोस वजों सारा धरना लगा सी। हाँ जी, हाँ वो तो फिर जे वो तो सामने आऊगा ही जी। वो तो जिद्दां पहला अज तक दस्सिया जांदा रहा है कि सरसे वालियां दे जिहड़े प्रेमी सी और उन्हां दा इहदे विच रोल हैगा है, वो तो पता लग जाना आउण वाले समय विच। हाँ कुछ भी वो तो सोचा जा सकता जी, वो तो एक दूजे के उत्ते राजनीतिक पार्टियां नूं कहना ही हुंदा, उन्होंने सारे कह रहे हैं। हाँ जी, नहीं सारे एजेंडे इन्होंने वरतने होंगे, पर इन्हों गुरु ग्रंथ साहब वाला जिहड़ा एजेंडा आ इनू नहीं वरतना चाहिए। जे इन्होंने कसमां खाधियां ने जां जे इन्होंने कहा सी कि असीं बरगाड़ी का इंसाफ दवावांगे तो वो देना चाहिए है। मैं पहला भी बोल चुकिया जी तुहाडे आउण तो भी उम्मीद ते दुनिया कायम है। पहला 3 बार अगे बयान दे के आए हैं, 3 बार सिट बनी है, हुण चौथी बार बनी है, तो इस करके असीं तो उम्मीद ही कर सकते हैं। हुण जे ये नहीं कह सकते भी सानू उम्मीद कोई नहीं, असीं इन्हां सामने जाना नहीं, जे असीं ये कहांगे तो फिर तो उन्हां कोल खुला सौखा हो गया उन्हां लई भी गवाह ही नहीं आए, असीं की करिए, सिट अगे तो बनेगी ही नहीं। असीं अपनी जो सच उत्थे होया जो वेखिया वो जाके इन्हां दे सामने रख दिंदे आ। सारी दुनिया भी वेख रही है भी सिट भी बनी सी, गवाह भुगते सी, फिर सिट बनी सी, फिर गवाह भुगते सी,
फिर सिट बनी सी, फिर गवाह भुगते सी, हुण फिर सिट बनी है, हुण फिर गवाह भुगत रहे हैं। वो सारे लोग वेख रहे हैं, तो जे नहीं कोई इंसाफ होएगा तां भी लोग वेख लैणगे। फिर अगली कचहरी हुंदी है जनता दी कचहरी। डेमोक्रेसी विच एक जज है, एक वो कचहरी लगती है, फिर जनता दी कचहरी लगती है। ਬਈ ਡੇਰਾਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਿਆਣੇ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵਿਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝਦਾਰ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਅਣਖ ਨਾਲ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨ ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣ। ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਿਸਟਮ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪ ਚੰਗੇ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਵਿਕਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਟਕਸਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 1000 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਪਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ। ਰੌਲਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੜਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਭਤੀਜਾ ਡੱਗ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਤਲ, ਮੇਰੀ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬੀਲ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਰਹੂਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਲੜਨਾ ਪੈਣ, ਆਪਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਵੀ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਧਿਰ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ
ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਾਰੂਗਾ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਬਚਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਪੰਥ ਹੈ ਅੱਜ, ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਝੀਲ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਮ ਬਿਆਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਕਸਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਬਾਬੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਓ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ, ਧਰਮ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਹੁ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਸੋਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।